the service of the people of the weaker sections. Then he said, you start an institution. And when he started this Ambedkar College in 1973, October 5th, when Mr. President Giri came here and inaugurated it, I remember very well that we had teaching faculty who had been drawing a salary of not more than 250 rupees. Today, the kind of salaries the teachers and all the staff get is an enormous effort by the institution itself and the family which we have taken up in terms of the responsibility for all the institutions to grow and make it as a knack which has been already being conferred. And we would like to see that this kind of recognition will go throughout the country. And we are very proud to announce that the Law College faculty, which has got so many courses which is going to teach people, and we have a huge demand for the Law College. As far as the people who come over here, that includes all the IAS, IPS, chief secretaries, everybody comes. Has been a great privilege provided by my father, and altogether me, my brother, Saroja madam and all the staff who are working over here, we take the responsibility to see that everybody are comfortable. We take the responsibility to see that the institution grows, and I request the Honorable Ministers, both of them, to extend whatever possible support they can recommend to the Honorable Chief Minister to see that this institution goes to the levels where people recognize it in the international level. So I would request you. Yes, sir. So very kind of you, sir, and thank you very much. We are deeply grateful for your kind presence here, and we are absolutely happy that we could honor on my father's 10th death anniversary. It's so difficult to announce that also. We do not know how the time passed. 2014 to 24 appears to have walked away. So this kind of time streaming which is proceeding at a high pace, I think people need to understand that we all need to cover ourselves up. Let's move, let's make this organization a big one, and let my father and the entire name flourish across the international world. And thank you once again, sir, for your wonderful time and wonderful patience. Thank you very much. Thank you for your నమస్కారం. అలాగే ఈరోజు 10వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఈ విధంగా డయాస్ మీద రావడం నేను చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అంటే కాకలతో ఎవరు హెల్ప్ తీసుకొని వాళ్ళు లేదని నేను భావిస్తున్నా. అందులో నేను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని విషయాలలో వచ్చి ఐ టేకెన్ ద హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద కాకా. సో దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్. ఆ బ్లెస్సింగ్స్ ఇంకా ఉన్నాయి. తప్పనిసరిగా వారి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఈ కాలేజ్ యాజమాన్యాన్ని అందరినీ కూడా వారందరికీ కూడా నా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. జై హింద్. ఆ సన్ కూడా కాకా స్కూల్లో చదువుకున్నాడు. ఈజ్ అన్ అల్యూమినీ ఆఫ్ కాకా అంబేద్కర్ స్కూల్ అని కూడా Sorry for the Dr. G. కాకా గారి 10వ వర్ధంతి రోజు ఈరోజు గౌరవనీయులు పెద్దలు మన తెలంగాణ ప్రజల ముద్దుబిడ్డ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, అలాగే మా మిత్రులు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఢిల్లీలో అందరి చోట్ల కూడా తెలంగాణ ఇవ్వాలని చెప్పి లీడ్ చేసిన మంత్రివర్యులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, అలాగే మాజీ శాసనసభ్యులు కాకా వెంకటస్వామి గారి అల్లుడు డాక్టర్ పి శంకర్రావు గారు, మన వర్ధనపేట్ ఎమ్మెల్యే గారు నాగరాజ్ గారు, అలాగే కాలేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సెక్రటరీ మాజీ మంత్రివర్యులు ఇప్పుడు బెల్లంపల్లి స్వామి గారు తమ్ముడు గడ్డం వంశీకృష్ణ గారు, మన కాలేజ్ కరెస్పాండెంట్ సరోజ గారు, అలాగే మా ఇద్దరు సిస్టర్స్ వీణా ఇంకా విజి, ఇంకా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన మా డైరెక్టర్ గారు, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అంబేద్కర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, 9th year స్టూడెంట్స్. కాకా గారి గురించి ఇప్పుడే చాలా మంది మాట్లాడడం జరిగింది, కానీ నేను 2 నిమిషాలు చెప్పాలని ఉంది. ఎందుకంటే కాకా గారు చనిపోయి 10 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ కాకా గారి కొడుకు అని చెప్పినప్పుడు అందరూ కూడా ప్రేమగా నన్ను పిలిచి నాకు నా సమస్యలు అర్థం చేసుకొని ఎక్కడ కూడా
ఆ గౌరవం ఏదైతే కాకా గారికి వారు ఇచ్చేవారు అదే ఆ రెస్పెక్ట్ మాకు ఇస్తూ ఈ కాకా గారిని గుర్తించుకొని ఎక్కడ పోయినా కానీ కాకా గారు ఇక్కడ హెల్ప్ చేసినారు, ఈయనకు ఉద్యోగం ఇప్పించినారు, ఈయనకు కాలేజ్లో సీట్ ఇప్పించినారు అని చెప్పి అన్ని చోట్ల కూడా ఇదే గుర్తుంచుకుంటుంటారు. నాకు కూడా అనిపించింది నిజంగానే కాకా వెంకట స్వామి గారు ఎప్పుడు వీళ్ళ ప్రజలు ఏదేమైనా కానీ ఎవరు ఏమనుకున్నా కానీ ఎవరికైనా అడ్మిషన్ కావాలనుకుంటే రావాలి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్కి, మేము ఇక్కడ మంచిగా చదువు చూపిస్తామని చెప్పి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో నిజంగా ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఏదైతే బయట ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో ఆ లెవెల్లో మేము ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ నడిపిస్తున్నాము. ప్రత్యేకంగా మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, మా ప్రిన్సిపల్స్, మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఒక క్రమశిక్షణతోని ఒక ప్యాషన్తోని, ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలామంది వీకర్ సెక్షన్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, వీళ్ళను ఎట్లా పైకి తీసుకురావాలి, వీళ్ళకి ఎట్లా మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి మంచి సిటిజన్స్ చేయాలని చెప్పి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. దాంతోపాటు విద్యతో పాటు వీళ్ళకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఎందుకంటే పాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఉద్యోగాలు రావాలంటే వీళ్ళందరికీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అవసరము. సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఈరోజు కాకా గారి వర్ధంతి రోజు కరెస్పాండెంట్ గారు ఇప్పుడే చెప్తున్నారు, మా స్టూడెంట్స్ని నేను ట్రైన్ చేయాలని ఈరోజు వారినే ఈ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయమని చెప్పి వారికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడే కరెస్పాండెంట్ గారు చెప్పినట్టు NAAC రావడం అంటే నేషనల్ అక్రెడిటేషన్ అన్నమాట. ఇది కేంద్రం యూనివర్సిటీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వారు అక్కడ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఎట్లా ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ ఎట్లా చదువుకుంటున్నారు, ఫెసిలిటీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఉన్నాయా లేదా, వీళ్ళకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయా లేదా స్టూడెంట్స్కి, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో పాస్ అయిన తర్వాత వీరికి సరిగా ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నారా లేదా అని చెప్పి ఆ ఎక్స్టెంట్ వరకు NAAC వారు సర్వే చేస్తుంటారు. దాంట్లో నిజంగానే అంబేద్కర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డిగ్రీ కాలేజ్కి ఆ రోజు ఏ కేటగిరీ రావడము చాలా గొప్ప విషయము. వారందరికీ కూడా కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను మేనేజ్మెంట్ స్టాఫ్కి, ఎందుకంటే చాలా కష్టపడి వారు ఈ అక్రెడిటేషన్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇప్పుడు లా కాలేజ్లో కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము, అతి త్వరలో దానికోసం కూడా ఆ అక్రెడిటేషన్ రావాలని చెప్పి మేము అప్లై చేస్తున్నాం ప్రాసెస్లో ఉన్నాము. త్వరలోనే అది కూడా వస్తుంది, ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలుసు మన లా కాలేజ్లో ఇండియా టుడే సర్వే చేసినప్పుడు టాప్ 25 కాలేజెస్లో మన బిఆర్ అంబేద్కర్ లా కాలేజ్ దాంట్లో ఇండియా టుడే సర్వేలో రావడం జరిగింది. అక్కడ కూడా చాలా మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. మా దగ్గర LLMలో #1 స్టూడెంట్ మన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ లా కాలేజ్ నుంచి 2 years బ్యాక్ రావడం జరిగింది. అంటే అక్కడ కూడా 4 జడ్జెస్ మన అంబేద్కర్ కాలేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి పాస్ అయిన వారు 4 జడ్జెస్ కూడా వారు పాస్ అయ్యి వారు జడ్జెస్ కావడం జరిగింది. గొప్ప విషయం, ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మంది అనుకున్నారు నిజంగానే కాకా అంబేద్కర్ కాలేజ్లో ఎట్లా ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి, కానీ ఇక్కడ ఒక మంచి పద్ధతిగా ఒక ప్రోత్సహిస్తూ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా. అంతేకాక ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడు చెప్పాను, మా NCC ఏదైతే ఉందో మా NCC వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ, అంత మంచి ట్రైనింగ్ వారు ఆ పేరు సంపాదించుకోవడం జరిగింది. మేమందరం ఇదే కోరుతున్నాను అందరి స్టూడెంట్స్కి, ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ డొనేషన్ లేదు, మీరు మంచిగా చదువుకుంటే మీ ఫీజు కూడా మాఫీ ఉంది. నిజంగానే ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఇట్లా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ రావడం చాలా మంచి విషయం. మేము మంచి ఆపర్చునిటీ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే మేము మొదలు ఈ స్కీమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నిజంగానే సక్సెస్ఫుల్ ఉంటుందా లేదా అనుకున్నాం, కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే ఫీజు మీరు పే చేస్తున్నారో ఆ మొత్తం ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ కావడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అవైల్ చేస్తున్నారు ఈ స్కీమ్ని. అదే చెప్తున్నారు, సుమారు 50 లక్షల వరకు ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ చేస్తున్నాము. స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా ఈ స్కీమ్ని ఉపయోగించుకోవాలి. ఎందుకంటే కాకా వెంకట స్వామి గారు వారి
ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు వారు ఎడ్యుకేటెడ్ కాదు, కేవలం 10th క్లాస్ ఉర్దూ మీడియంలో చదువుకున్నారు. కానీ అందరికీ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి. వీళ్ళు పైకి ఎదగాలంటే మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నప్పుడే మనము సర్వీస్ చేయవచ్చు సొసైటీలో అని చెప్పి ఆ ఆలోచనతో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రారంభం చేయడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, మన స్పీకర్ ప్రసాద్ గారు కూడా రావడము, నాగరాజ్ గారు వారు వచ్చి మా స్టూడెంట్స్ కి మోటివేట్ చేస్తూ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి వారు ఏదైతే ఇంతకుముందు అడ్వైస్ ఇచ్చారో డెఫినెట్లీ ఫాలో చేస్తాము. ఎందుకంటే వచ్చి కూర్చున్నప్పుడే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, మంత్రి గారు, అరే వివేక్ ఎప్పుడు చేస్తున్నారు మీరు దీన్ని ఆటోనమస్ అని చెప్పి వారు అడగడం జరిగింది. అంటే మనము ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ని మన పైన ఉంది ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనం ఎంత మంచిగా చదువుకొని ఎంత మంచిగా విద్య నేర్పిస్తామో మనకు ఆ మంచి పేరు వస్తుంది. మాకు కూడా మేనేజ్మెంట్ కి ఒక మోటివేషన్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆటోనమస్ చేయాలంటే చాలా ఖర్చులు అవుతాయి, చాలా డిఫికల్ట్ ఆటోనమస్ కి రావడానికి. సో మీరందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేస్తే త్వరలోనే మనం ఆటోనమస్ కూడా చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ చెప్తూ మళ్ళొకసారి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి, పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి, నాగరాజ్ గారికి, వీళ్ళ ముగ్గురికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్. Reddy sir has showcased exceptional leadership as the president of Telangana Pradesh Congress Committee from 2015, and he played a vital role as the minister in N. Kumar Kiran Reddy cabinet, oversees housing and weaker sections housing program. Now it is a great honor and enthusiasm. We welcome N. Uttam Kumar Reddy sir to the stage. Thank you. Very prominent public figure, entrepreneur, media baron, and now MLA and a dear friend of mine, Vivek Garu, Honorable Minister for Transport and BC Welfare, Priya Mitrudu Ponnam Prabhakar Garu, Maji Mantrivaryulu, Gaurava Shasan Sabhyulu, Priya Mitrudu Gandam Vinod Garu, Maji Mantrivaryulu, పెద్దలు గౌరవనీయులు శంకర్రావు గారు, వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే ప్రియ మిత్రులు నాగరాజ్ గారు, పార్లమెంట్ సభ్యులు తమ్ముడు అండ్ ఐ ఫీల్ వన్ ఆఫ్ ది రైజింగ్ స్టార్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ పాలిటిక్స్ వంశీ గారు, మరి వెంకటస్వామి గారి సోదరి మనులు, వెంకటస్వామి గారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ, కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్, staff and students. It is indeed a pleasure and a privilege to attend this glittering function on the occasion of 10th anniversary of Dr. Venkateswamy Garu. And I have no doubt in my mind, Venkateswamy Garu is one of the legends of politics of our time. Coming from the background that he did and reached the dizzy heights of Indian politics. వారు వెంకటస్వామి గారు బహుశా చేయని పదవి లేకపోవచ్చు, మరి ఇక్కడ శాసనసభ్యుడు, రాష్ట్రంలో కేబినెట్ మంత్రి, రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, కేంద్రంలో కేబినెట్ మంత్రి, మరి కేంద్రంలో వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్, అనేక మార్లు పార్లమెంట్ సభ్యుడు, మరి వారు నిజంగా ఈ ప్రాంతానికి ఒక లెజెండ్ గా ఉంది. మరి వారి గొప్ప వారసత్వం, వారి లెగసీ, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ మై ఫ్రెండ్స్ Vivek and Vinod are carrying forward his memory and doing such remarkable work in his name. Saroja, I'm very impressed by the institution. ఆనెస్ట్గా నన్ను వివేక్ ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు నేను ఇదివరకు కూడా అసలు వచ్చాను మీ ఇన్స్టిట్యూషన్కి, బట్ ఐ డి నాట్ నో ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్, యువర్ స్టూడెంట్ స్ట్రెంత్ అండ్ ద వెరీ ఇంప్రెసివ్ ఎడ్యుకేషన్ దట్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్. I mean, from Montessori to postgraduate, you are providing the heart of the city for 5,000 students, a quality education
that too on a, not on a profit motive, but on a service motive. You know, I heartfully congratulate you and I appreciate you. మీరు చెప్పిన ప్రతి విషయం నేను చాలా జాగ్రత్తగా విన్నా. నిజంగా మరి సమాజంలో దళితులు, గిరిజనులు, బీసీలు, మైనారిటీలు, అగ్రకులాల్లో నిరుపేదలకి ఏ మాత్రం లాభాపేక్ష లేకుండా, ప్రాఫిట్ మోటివ్ లేకుండా ఒక క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ మీరు పూర్తి డెడికేషన్తో చేయడం, ఇది మనస్ఫూర్తిగా నేను మీకు అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. అండ్ ఐ మీన్ you're all a very prominent family. I have no doubt in saying that మరి Venkat Swamy garu family know about the list of alumni who have gone on to a hardest congratulations to you. About Vivek, who has been a dear friend of mine for many years, very successful entrepreneur, industrialist, businessman, very successful politician. I only feel that he would have reached even greater heights if he had not taken some wrong steps. Very successful in, in his politics, in his education field. Vivek, I wish you all the very best. And I'm very sure to share with the family and the audience, and I'm very sure that in very short time, the Gaddam family will see one more elevation. Another person, no, I can't risk taking a name, but I'm sure I was talking to Vinod on the way that your family is so prominent. There is Vivek is an MLA, his son is an MP, you are an MLA, Speaker is your first cousin, another brother-in-law is a former minister. I think full of glittering stars. And I think I'm very sure that one more member of the Gaddam family will get an elevation very soon. My best wishes for that. Education గురించి ఇది మన సమాజంలో the biggest contribution anybody can make is education for the weaker sections, and I'm very, very happy that the Ambedkar group of institutions is doing that. మరి మీరు quality education మీద focus చేయడం without any profit motive is very rare in these times. Most education institutions that I come across, even those who provide good high quality education, mostly based on the profit motive. Then especially ఈ విషయంలో ఎందుకు నేను పదే పదే ప్రస్తావిస్తుంటే, నేను చదువుకున్న ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఈరోజు అన్బిలీవబుల్, నేను స్కూల్లో 12th క్లాస్లో కట్టిన ఫీజు ₹5. ₹5 ఇస్ ఆల్ ద ఫీజ్ ఐ పేడ్ ఇన్ వేరే స్టడీ. ఆ తర్వాత నేను నేషనల్ డిఫెన్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు, నేను నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీకి సెలెక్ట్ అయ్యాను. NDA Pune, to those who have no heard about it. Then I was a fighter pilot in the Air Force. I flew MiG-21 and MiG-23 fighter aircraft from Pakistan and China borders for many years. Then I served as an ADC and comptroller to President of India with President R. Venkatraman and Shankar Dayal Sharma. Our time lo nenu Venkat Swamy garu Rashtrapati Bhavan compound lo walking by vadu. I think he was a minister or ex-minister at that time. A tarvata, in a stroke of madness, I resigned and came into politics. And I've been a long-standing MLA and MP and a Congress party, state president. నేను ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా క్యాబినెట్ మంత్రి ఉండి ఇప్పుడు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మంత్రిగా ఉండడం నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. Having said that, as a part of this government, the media is also here. I want to highlight that education is a special focus of our government. మీ అందరికీ తెలుసు, మేము ఒక ప్రెస్టీజియస్ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేసినాం, యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అని. ఒక్కొక్క స్కూల్కి 300 కోట్ల ఖర్చుతో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్ till 12th class, from first class to 12th class, of a global standard. The campus or education will be of a global standard.
ఇవన్నీ 119 అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ లో ఇటువంటి ఒక ఆదర్శ ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ వేర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాస్ట్ will study together and the government will provide free education of a world class standard. అదే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ఎడ్యుకేషన్ బలపరచడానికి మన ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని చెప్పి నేను ఈ వేదిక ద్వారా మనవి చేస్తున్నాను. వెదర్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఒక విషయం మీకు చెప్పాలి. నేను చెప్పాను కదా, చాలాసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎంపీగా ఉన్నాను. గత ప్రభుత్వం 10 ఏళ్లుగా ఒక్క టీచర్ కూడా రిక్రూట్ చేయలేదు. ఇది అలాగే విమర్శ కాదు, ఇది ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ విషయం మాట్లాడుతున్నాను. నాట్ ఈవెన్ 1 టీచర్ రిక్రూటెడ్, గవర్నమెంట్ టీచర్ రిక్రూటెడ్ ద లాస్ట్ 10 years. మేము వచ్చిన 6 నెలల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు బలపరచాలనే ఉద్దేశంతో 11,000 మంది గవర్నమెంట్ టీచర్లు రిక్రూట్ చేసినాం. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, గవర్నమెంట్ కాలేజెస్, గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ అన్ని విధాలుగా బలపరచాలనే మా ప్రభుత్వం ముందుకు పోతుంది. ఐ సిన్సియర్లీ బిలీవ్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ మస్ట్ బి mostly funded by the government, while the private sector has its role. But because to cater to a vast section of students who are Dalits, Girijans, BCs, minorities, upper caste from weak financial background, government must have a major role in education and must strengthen further, and we are working in that direction. అదే విధంగా నాకు మరి ఈ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విషయంలో కూడా గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసి కొన్ని వేల కోట్లు అప్పులు పెట్టిపోయి ది ఎంటైర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్. దే బ్రాట్ ఇన్ టు ఎ స్టేట్ ఆఫ్ నియర్ కొలాప్స్. ఆ స్టేజ్ నుంచి ఇప్పుడు మేము మెల్లమెల్లగా ఇన్ ఎ గ్రేడెడ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ వే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు, మేమందరం క్యాబినెట్ మంత్రులని ఈ సమస్యకి పరిష్కారం తీసుకొచ్చి అమౌంట్స్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో కట్టి ఈ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో ఉన్న హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బలపరచడానికి నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఐ నాట్ టేక్ టూ మచ్ టైం. ఫస్ట్లీ ఐ కంగ్రాచులేట్ చైర్మన్ వివేక్ గారు, సెక్రటరీ వినోద్ గారు, కరెస్పాండెంట్ సరోజ గారు for this glittering function, and I am sure Ambedkar group of institutions will go from strength to strength. నేను as soon as I private university చేయడం లేదా సరే ఆ దిశలో అడుగులు వేస్తామని చెప్పారు. I think you should do that because a private university, autonomous university will give you greater freedom. See whatever small money is coming from the government, it is much more, you have much more freedom, autonomy, standards and total independence running. I'm sure once you become autonomous, you're already a very well recognized in certain faculties like law. So I'm sure once you become autonomous, you can aim for the highest levels of academic standards, both nationally and globally. I wish you all the very best, and I wish Gaddam family all the very best. Nenu mari తెలంగాణకి లెజెండ్ గడ్డం వెంకట స్వామి గారికి నా నివాళులు అర్పిస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్. Thank you so much. Vamshi from MPC who has gained 98.4% and Akhila from CEC who has gained 90% and Sunia Begum who has gained 95% from CEC. Santosh from MEC with the 90%. Please put your hands together and appreciate the efforts of the students. I request everyone to please applaud for the students.
These students have set a remarkable example for hard work, dedication, and excellence in their academics. GPA, Ajay Chavan from BA with 8 CGPA. Mohammad Iftikhar Pasha, BSc with 8.96 GPA. करीमनगर एमएलए से आप पास आइए फोटो डाल के एमपी साहब मम्मी नहीं दिख रहे जरा मम्मी दिखना मम्मी नहीं दिख रहे मैडम 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 It was our pleasure to have you here, sir. Thank you so much for gracing this occasion despite your busy schedule. Sir.